हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मो डेली ओडिया ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। मुझे गाजर हलवार रेसिपी नहीं आसी। मत एठी गाजर हलवा 500 ग्राम गाजर काटिकी धोई धोई चाचिकी ग्रेट करने को अच्छी। मुझे सबुतक गाजर को चांची दे मुझे ग्रेट करुच्ची। गाजर तो ग्रेट न कले आप गाजर हलवा करि परिबेनी जेहेतु एटा आपण माने सहजरे एते सहजरे हेई परिबनी किंतु खाइबा को बहुत टेस्ट लागिबो। हम तो निहाती गोटे भल जिनिस खाइबा पई आमे निहाती भाबरे किछि सेटा परिश्रम करबा को हमको पड़िबो नहले के को भली भाबरे आपण माने किभली भाबरे आपण माने खाइबे गाजर हलवा एई भली भाबरे मते सबुतक गाजर को ग्रेट धीरे धीरे करिया को पइला। धीरे धीरे गाजर को चांची की मु सबुतक गाजर रखिबा को पड़िबो मते। तो अति सहजरे एटा निहाती भाबरे बनेया को पड़िबो। जे गाजर चंचाटा टिके कष्ट लागिबो आपण मानको हाथ टिके काटिबो जेहेतु अदिनिया आपण मन तो डेली डेली गाजर हलवा खाउ नथिबे ना माने ओकेजनली केते बेले गाजर आपण घरे बहुत थबो सेही समय रे आपण माने गाजर हलवा खाइबा को निहाती इच्छा करिवे। गाजरटा तो एते कोथरे पकेइबा को भी इच्छा नुहो तो गाजर हलवा करिकी खाइ देले बेस्ट। गाजरटा तो निहाती भाबरे सरी जिवो किछि काम रे भी लागिवो। मु एठी गाजर तो काटि देली गोटे पैन बसै देइची करेई ता देहरे तेल टिके ड्राई फ्रूट्स मु टिके ऐड करूची गाजर हलवा पई। एठी ड्राई फ्रूट्स रे मु नेइची काजू किछि पकेइकी टिके लो फ्लेम रे भाजी देले किशमिश जोड़े पकई देइची दीटी जाकी हम एका संगरे भाजी काढी जिवो। तार मु गोटे डंकी कि 1.5 डंकी सुजी एठी ऐड करूची जेहेतु गाजरटा टिके खाइबा को टिके अबागिया लागिबा आपण आम मानक पाटी की जो सुजी टिके पड़िले गाजर हलवार टेस्ट 2 गुणा बढ़ी जिवो निहाती भाबरे। सुजीर खाली सुजीर हलवाटा खाइबा जते टेस्ट गाजर पड़िकी गाजर हलवाटा खाइबा आहुरी 2 गुणा टेस्ट निहाती भाबरे लागिबो। एठी सुजीटा मु भाजी की काढी देली। एठी तेल वर्तमान पकई देइची तेल कि आपण मानक पाखरे घियो भी गुआ घियो थिले भी ऐड करि परिबे निहाती भाबरे। एठी मु गाजर जेतक सब ग्रेट कर रखिथिली चांची की करथिली ग्रेट सेही गाजर ग्रेट ओरा कम सब वर्तमान पकोची। गाजर को वर्तमान 5 मिनिट कि 10 मिनिट आपण माने भाजीबे तो गाजर रो कंचा अंश न गला पर्यंत तार गोटे खारिया अंश अलग प्रकार पाटी की जो लगे सेटा न गला पर्यंत आपण माने भाजीबे 5 मिनिट पाखापाखि गाजर को भाजिले तार टेस्टा बहुत भल लागिबो। करेई रे लागी जीवो एपट सेपट करके ध्यान सह आपण माने निहाती भाबरे गाजर को भाजिबे। केते सुंदर लागुची एमिति गोटे गाजर रो कलरटा जते आखी की सुंदर खाइबा को भी टेस्ट तार 2 गुणा निहाती भाबरे। गाजर बीट ए सब कलर राक बहुत माने अट्रैक्टिव लगे आखी की मन भी बहुत खुशी लगे। गाजर टी बीटे देखी देले खाइबा को केवल आमे ठीक प्रोसेस रे खाइले निहाती भाबरे खाइबाटा टेस्ट लागिवो बहुत भी भलो लागिवो। वर्तमान गाजर को भाजी देली। वर्तमान गाजर भजा ही साला परे मु एठी पानी देई दोची। पानी एठी गाजर जति नै थेबे क्वांटिटी रो पानी हमें देखि की गाजर और सुजी देखि की आपण माने पानी लेबे। मु एठी तो वर्तमान मु पाखापाखि 3 ग्लास पाखापाखि पानी नै देइची। एठी गुजराती छेचिकी रखिली मु 4टी गुजराती तेजपत्र गोटे मु टिके बासना फ्लेवर पई मु पकोची तेजपत्र। एठी पानी टिके हल्का टिके पानी उषुम हे असला आसीकी आमे एठी मिल्क मेड ऐड करिबा। आपण मानक पाखरे जदी खीर थबो आपण माने एठी खीर भी टिके फुटेई की रखिथेबे खीर भी ऐड करिवे। पानी बहुत कम लागिवो 5 ग्राम खीर भी नै परिबे
ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମ ଗାଜର ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ 500 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ବି ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ସେତିକି ନେବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ନେବେ। ଏଠି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଅମୁଲଟା ହାଲକା ଉଷୁମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି 7-8 ଚାମଚ ମୁଁ ଅମୁଲ ପକାଇ ଦେଇଛି ମିଲ୍କ ମେଡ୍, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟିବି। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା କେତେ ଭାବରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପକାଇଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ ଟେଳା ଟିକେ ହେଇଯିବ, ଜାଣିଥିବେ। ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ହେଲେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ଟା ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ଅଧିକ ଯଦି ପାଣିଟା ଫୁଟି ଯାଇଥିବ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ଟା ଟେଳା ହେଇଯିବ। ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ସାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତିକି ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4ଟି ଗୁଜୁରାତି, ତାକୁ ଛେଚିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରକୁ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଗାଜର ହାଲୁଆଟା ଫୁଟିବ ତା ଦ୍ୱାରା କି ଗାଜରଟା ଆମର ସିଝିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଜରକୁ ସିଝେଇ ନଥିଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଫୁଟିବ ସେତେ ଗାଜର ହାଲୁଆଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାର ବି କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୋଉଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର୍ଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟୁଛି ଗାଜର ହାଲୁଆଟା। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଜି ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼ିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫୁଟିବ, ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ ସେ ଉତୁରି ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତଳ ଟିକେ ତ ଲାଗିବନି, ଉତୁରି ଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜିକି ଭଜା ହେଇଥିବା ସୁଜିକି ମୁଁ ଏଠି ଏଇନା ଭଜା ହେଇଥିବା ସୁଜି ତାକୁ ଏଇନା ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ପକେଇବି। ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ସୁଜିଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼ିକି ଦେଖେଇକି ଟିକେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ସୁଜି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ସୁଜି ତଳ ଆଡ଼ୁ ଲାଗିଯିବ। ଗାଜର ହାଲୁଆଟା ତଳ ଆଡ଼ୁ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଗାଜର ହାଲୁଆଟା ମାନେ ପୁରା ପାଣିଆ ହବନି କି ପୁରା କାଠୁଲିଆ ହବନି, ବହଳିଆ ହେଲେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ସୁଜି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଲଗାତାର ତାକୁ ମାନେ ଘାଣ୍ଟିବି, ଯେହେତୁ କିଛି ବି କରେଇରେ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ସୁଜି ପକାଇଦେଲେ, ସୁଜିଟା ପକାଇଦେଲେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଘରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହବା ପୋଜିସନ୍ ଉପରେ ଆମର ହେଲାଣି ଗାଜର ହାଲୁଆ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇବେ, ହାଇ କରିବେନି। ସୁଜି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତା ପାଣିଟା ଯଦି ଥବ କିଛି ପାଣିଟାକୁ ମରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ତାକୁ ମାନେ ପାଣି ମରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ସର୍ଭ କରିବାକୁ ବାଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଣି ଟିକେ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗିବ, 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଗାଜର ହାଲୁଆଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବାକୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଳ ଲାଗିଯିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଜର ହାଲୁଆ ମୋର ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହଳା ରଖିବେ, ଅଧିକ କାଠୁଲିଆ କରିବେନି କି ପୁରା ପାଣି କରିବେନି, ପାଣି ତ କରିଦେଲେ କ୍ଷୀରି ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ବହଳା ରଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ
ଅଫ୍ କରିଦେଲି କରେଣ୍ଟ ଚୁଲାଟା। ତାପରକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି କିଛି ସମୟ। ତାକୁ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେକୁ ବାଢ଼ିକି ମୁଁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ କାଜୁ 4-5ଟି କିସମିସ୍ ଦେଇକି ଉପରେ ରଖିଦେଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଜି ତ ପୁରା ଆମର ଖାଇକି ତ ପୁରା କରେଇରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ବଳି ନଥିଲା। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ସବୁତକ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିକି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ଖାଇଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ। କୌଣସି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିବେନି, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ବହଳିଆ ଟିକେ ରଖିବେ। ବହଳିଆ ନ ରଖିଲେ ପୁରା କାଠ କରିଦେଲେ ତ ପାଟିକି ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ। କି ପୁରା ପାଣିଆ କରିବେନି। ଗାଜର ହାଲୁଆଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ହାଲକା ବହଳା ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ମୋ ଏଇ ଟ୍ରେଟା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆଣିନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଖାଇକି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କହୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ସିଏ ଏତେ ସହଜରେ ଖାଇବା ପିଲା ନୁହଁ। ସିଏ ଖାଇକି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଝିଅ, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ହଁ ମାମା ୟମ୍ମି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଖାଇବେ। କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।